वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामन का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने श्रवण किया। गुरु दर ते जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। गुरु अर्जुन देव महाराज अज दे इस पावन बचन द्वारा सानू सूझ बख्शदे हुए समझाउंदे ने कि अपने कन्नां नाल उस वाहिगुरु दी परमेश्वर दी सिफत सलाह सुन, श्रवण सुनीजै अमृत कथा। अपने कन्नां नाल वाहिगुरु की अमृतमयी कथा सुन, जिहदे विच परमेश्वर की ही गल है। कथा का मतलब ही ये है कि जिहदे विच परमात्मा का ही कथन होवे, जिहदे विच संसार की माया की कोई गल ही नहीं। माया की गल करके भी परमात्मा नाल ही जोड़िया जा रहा होवे, वाहिगुरु दे ही गीत गाए जा रहे हों। सतगुरु कहंदे ऐसी वाहिगुरु की अमृतमयी कथा सुन। ये कन्न परमेश्वर ने सानू सुनने वास्ते बख्शे ने। सुनने वास्ते सिर्फ संसार दीयां गल्लां नहीं, क्योंकि वो तो असी सुनते ही रहते हाँ। वो तो असी हर वेले हर थां तो सुनते रहते हैं। असी जिथे किते किते भी चले जाइए संसार दीयां गल्लां ही सुनाई दिंदियां ने, माया दीयां गल्लां ही सुनाई दिंदियां। हर थां माया की गल हो रही है, हर जगह जिथे मर्जी चले जाओ। सतगुरु समझाउंदे कि कन्नां नाल उस वाहिगुरु दा जस सुन। संसार की गल सुन के कन्नां नूं कोई तृप्ति आउंदी दिसदी नहीं। बंदा समुच्चा जीवन संसार दीयां गल्लां सुनन विच बतीत कर दिंदा है, पर फिर भी इहदे कंन रजदे नहीं। सारी जिंदगी जदों बंदा बुढ़ा हो जाता है, बजुर्ग हो जाता है, तो कई बारी सुनना घट जाता है, सुनाई नहीं दिंदा। तो फिर बंदा कोशिश करता है कि किसी तरह मेरे कान ठीक हो जान, मैं पहला वांग सुनने लग जावां। कोई मशीन जिहदे नाल मैनूं साफ साफ सुनने लग जाए, कोई ऐसी चीज़ कान दे विच रख लवां। जे ऐसे बंदे नूं पुछो कि भाई 70-80 साल का जीवन तुसीं जी लिया, 80-90 साल उम्र हो गई, हुण जे ना भी सुनोगे तो की फर्क पैंदा है? बथेरा सुन लिया, सारी जिंदगी गल्लां सुनिया ही ने, सारी जिंदगी संसार दीयां गल्लां सुनिया कीतियां ही ने। हुण ना भी सुनोगे तो की हर्ज है इस विच? पर वो आदमी कहेगा कि नहीं, फिर इन्हां कन्नां दा लाभ ही की जे सुनाई ना दिता। इस गल नूं समझना कि बंदा 100 साल का होण लग्या भी
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣ, ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸਭ ਸੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਹੈ ਐਸਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ, ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ। ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਭੋਗਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਸ ਹਾਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਚਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੈ ਐਸਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੁਣਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗੀਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਸੁਣ ਜਰਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਸੁਣ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਟ ਪੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੇ, ਕਿ ਹਰਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਵੈਸੀ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚਹਿਚਹਾਉਣਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਹਿਚਹਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਆ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ, ਸੱਚਾ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਣੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਸ਼ਰਵਨ ਸੁਨੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ,
सतगुरु कहते अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होए परम गत मेरी। इनू सुन सुन के मेरी परम गत होंदी है, इनू सुन सुन के आनंद पैदा होता है, इनू सुन सुन के मैं झूम उठदा वां, मेरी जलन मिट जाती है, मेरा मन शीतल हो जाता है जदों मैं उसनूं सुनदा है, जदों मैं उसनूं वेखदा है। इसलिए सतगुरु कहते हे वाहिगुरू किरपा कर तेरा जस सुन सकीए कन्ना राही। श्रवण सुरीजै अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा। जिसनूं सुनिया मन विच बहुत आनंद पैदा हुंदा है, उहदी सिफत सलाह, उहदा जस जिन्हों सुनने नाल मन बहुत आनंदित हुंदा है। जास सुनी मन होए आनंदा, दुख रोग मन सगले लथा। सारे दुख सारे रोग मन विचों नठ जाते हैं। सतगुरु कहते दुख रोग मिट जाते हैं, दुख रोग टिकते ही नहीं। ये दुख उदों तक ही टिकते हैं, ये रोग उदों तक ही टिकते हैं जदों तक साडा मन वाहिगुरू दा जस नहीं सुनदा, जदों तक साडा मन इधर उधर दियां गल्लां विच लगा रहिंदा है, जदों तक साडा मन काम क्रोध विच फसिया रहिंदा है। सतगुरु कहंदे उदों तक इस मन अंदर रोग दुख टिके रहिंदे ने। मन रोग मुक्त होने हो जाएगा, मन वासना तो मुक्त होया तो सब रोगां तो मुक्त हो गया, मन लोभ तो मुक्त होया तो पाप तो मुक्त हो गया, मन वाहिगुरू दा जस सुन लग्या तो आनंद नाल भर गया। बस इन्नी कु देर है, कोई सदियां नहीं लगनियां, कोई कई जन्म नहीं लगणगे, कोई कई साल नहीं लगणगे, कई घंटे नहीं लगणगे, बस कुछ पल कुछ सैकंड। जिमें ही वाहिगुरू वाले पासे जुड़िया उवें ही गल बन गई, जिमें ही उहदे नाल जुड़िया उहदे संपर्क विच आया तो बदल गया। बस उहदे नाल जुड़न दी देर है। सतगुरु समझाउंदे ने, सतगुरु कहंदे चंदन दे संपर्क विच जे निम आ जावे, हुण निम कड़तन नाल भरी हुंदी है तां उहदे विचों भी चंदन दी खुशबू आउण लग जांदी है। बस उहदे संपर्क विच आउण दी देर होई, किन्ना कुछ समा लगा, जिवें ही उहदे नाल जुड़ी उहदे कोल खड़ोती वो निर्मल हो गई, वो चंदन जैसी शीतल हो गई। उन्हें अपनी खुशबू नाल भर दिता निम नूं चंदन ने। बस बिल्कुल ऐसा ही वाहिगुरू दे जस नाल परमेश्वर दी सिफत सलाह नाल जुड़न दी देर है। साडा मन जुड़िया तो इहदे अंदरों रोग भज गए, इहदे अंदरों रोग मिट गए। बस सिर्फ उसनूं मन विच वसाउणा, सिर्फ उसनूं अपने अंदर धारण करना। इस करके सतगुरु कहंदे जास सुनी मन होए आनंदा। जिसनूं सुनन नाल मन विच आनंद ही आनंद पैदा हो गया। दुख रोग मन सगले लथा। उठत बैठत सोवत ध्याईए। सतगुरु कहंदे वाहिगुरू नूं उठदियां बहिंदियां सौंदियां हर वेले उसनूं ध्यान। कोई पल ऐसा होवे ना जदों असीं उसनूं भुल जाइए, हर वेले उहदा चेता रहे, वो किसी भी तरह भुले ना। सतगुरु कहंदे सुत्तियां भी ना भुले, जागदियां तां भुलना ही नहीं चाहिए, वो सुत्तियां भी ना भुले।
ਸੁੱਤਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਵੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰਿ ਗਾਈਐ। ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਨੋ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਵੋ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰਿ ਗਾਈਐ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਣੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜਾਸ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਮਨ ਸਗਲੇ ਲੱਥਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਓ ਕਾਰਜ ਕਾਮ ਬਾਟ ਘਾਟ ਜਪੀਜੈ। ਕਾਰਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰਜ ਕਾਮ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਸਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਨਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਜੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਮਾੜੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਕਾਰਜ ਬਾਟ ਕਾਮ ਬਾਟ ਘਾਟ। ਬਾਟ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ, ਘਾਟ ਘਾਟ ਮਤਲਬ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ। ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਸ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਕਾਮ ਬਾਟ ਘਾਟ ਜਪੀਜੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਸੋ ਜਨ ਜਮ ਕੀ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਵਾਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਿਸ ਵਿਸਰੈ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਤ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਲਗ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਹੋ ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸੂਖ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋੜਨਾ, ਪੈਸਾ ਜੋੜਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ।
पर फिर भी इन्हां चीज़ां विच सुख मिलदा नहीं। सतगुरु कहंदे सुख विच निवास उस बंदे दा हुंदा है जिहदे मन विच वाहिगुरू दा निवास हो जाता है। जाकै सिमरन, जिहदे सिमरन द्वारा सुख निवास, सुख विच वासा। इसलिए वाहिगुरू नूं मन विच वसाउणा। साडे घर विच पैसा होवे पर जरूरी नहीं है कि पैसे दे होण नाल सुख भी होवेगा। बहुत सारे लोगों के घरां विच पैसा हैगा पर सुख नहीं है, आनंद नहीं है। जिन्हां दे घरां विच वाहिगुरू वसदा है, सतगुरु कहंदे उन्हां दे घर विच सुख है। वाहिगुरू दे वसण का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने घर दे विच कोई कमरा बनाया होया जिथे वो बह के पूजा पाठ करते हैं। ऐसा तो बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने घर दे विच एक छोटा मोटा कमरा बनाया होया जिथे बह के वो पूजा पाठ करते हैं। ये नहीं मतलब ये है कि साडे हिरदे घर विच जदों वाहिगुरू वस जांदा है, जदों साडे दिल विच परमेश्वर वस जांदा है, तदों साडे घर विच सुख आ जांदा है। तदों, उस तो बिना नहीं आउंदा। इसलिए इंज समझो कि जदों तुसी गुरु साहब नूं अपने घर लै जांदे हो, जिवें तुसी घर लै गए तुहाडे घर दे विच रौनक आ जांदी है। आंढ गुआंढ दे लोग आ जांदे ने, रिश्तेदार आ जांदे ने, सब नूं तुसी बुलाया, आ गए, रौनक लग गई, बड़ा आनंद बनया। बस ऐसा ही जानो, जिस दिन गुरु साडे हिरदे विच आ जांदा है उस दिन रौनक बनदी है, उस दिन आनंद आउंदा है, उस तो बिना नहीं। जाकै सिमरन सूख निवास, भई कल्याण दुख होवत नास। कल्याण होया तो दुखां दा नाश हो गया, दुख बिनस गए। बस उहदे हिरदे विच वसन दी देर है। वो साडे हिरदे विच वसिया तो दुख गए। इसलिए सतगुरु कहंदे भाई आनंद करो प्रभ के गुण गाओ, प्रभु दे गुणां नूं गावो ते आनंद माणो, आनंद माणो। उहदे गुणां नूं गाउण विच आनंद है, उहदे गुणां नूं गाउण विच आनंद है। बस उस नूं गावो, आनंद लैके, स्वाद लै लैके, रस लै लैके उस नूं गावो। आनंद करो प्रभ के गुण गावो, सतगुर अपना सदा सदा मनावो। सतगुरु कहंदे अपने सतगुरु नूं मना लवो। बस गुरु नूं मनाउणा, गुरु नूं मना लेना, बस एक बहुत वड्डी प्राप्ति है। गुरु नूं खुश कर लेना। गुरु किवें रिझेगा साडे ते, बस ये देखो। ऐसा केड़ा कर्म करिए कि गुरु रीझ पवे, गुरु प्रसन्न हो जाए। लोकां नूं प्रसन्न करन दी जरूरत नहीं है, लोग प्रसन्न होणगे भी नहीं। वो तुहाडे विच 100 तरह दीयां कमियां कढ देणगे, पर तुसीं गुरु नूं प्रसन्न करन दा यतन करना, क्योंकि गुरु तुहाडे अंदर कमियां नहीं कढदा है, वो तुहाडे औगण नहीं देखदा है। सतगुरु कहंदे ने ना कि हमरी गणत ना गणियां काई, उन्हें साडे औगणां दी कोई गिणती नहीं कीती। बांह पकड़ ठाकुर हों कीदी गुण अवगुण ना विचारिया। उन्हें मेरी बांह फड़ी तो मैनू अपने चरनां नाल जोड़ लिया, मेरा गुण औगण देखिया ही नहीं। दुनिया तुहाडे औगण वेखेगी, तुहाडे कपड़े लीड़े विच नुक्स कढेगी, तुहाडे चेहरे विच नुक्स कढेगी, तुहाडी बोलबाणी विच नुक्स कढेगी, तुहाडे वल्लों तैयार कीते होए खाने विच नुक्स कढेगी, तुहाडे घर विच नुक्स कढेगी, हर चीज़ विच नुक्स कढेगी। पर गुरु नहीं, वो तुहाडे किसी चीज़ विच नुक्स नहीं कढदा है। इसलिए सतगुरु समझाउंदे कि गुरु नूं मनाउणा, गुरु नूं सतगुर अपना सद सदा मनावो। गुरु रीझ पवे साडे उत्ते, गुरु प्रसन्न हो जाए। इसलिए सेवा करना गुरु खातर, दुनिया खातर नहीं। सिमरन करना ओदी खातर, सिर्फ उस लिए। दान करना ओदी खातर। कुछ भी जो भी तुसी करो, तुसी उस नूं सन्मुख रख के, उस नूं सन्मुख रख के करना। तुहाडा पाठ करना
ਉਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੀਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਦ ਸਦਾ ਮਨਾਵੋ ਰਹਾਓ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕਾ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਵੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਓ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੀਝੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਕੱਟੂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਚੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਇੰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਥਾ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਦੇਖੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਏਗਾ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੀਝੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ? ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਵੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਪਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਪਾਵੋ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਤਦੋਂ ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਵਿਆਪਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਹੇਵ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ, ਹਰ ਤੰਤ ਮੰਤ ਗੁਰਦੀਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੰਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਾਨਕ ਅਨੰਦਿਨ ਚੀਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਵਸਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਮਿਟੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਸੇਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।